सुस्वागतम, आदर एवं अभिवादन। नडियाद के इस भव्य एवं सुसज्जित इफ्को वाला सभागृह में पधारे माननीय अतिथियों, अधिकारियों एवं समस्त सभाग्रहियों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हार्दिक स्वागत करता है। आज हम सभी यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के शुभारंभ समारोह के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं और ये हमारे लिए परम गर्व का विषय है कि प्रमुख अतिथि के रूप में गुजरात राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन भारत सरकार के माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी के सानिध्य का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही मंचासीन हैं माननीय विधायक नडियाद श्री पंकज देसाई, माननीय विधायक महमदाबाद श्री अर्जुन सिंह चौहान, अमूल डेयरी के चेयरमैन श्री विपुल पटेल, माननीय विधायक मातर श्री कल्पेश भाई परमार, माननीय विधायक ठासरा श्री योगेंद्र सिंह परमार, माननीय विधायक महुदा श्री संजय सिंह महिड़ा, माननीय विधायक कपड़वंश श्री राजेश भाई झाला, नडियाद नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रंजन बेन वाघेला, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सचिव श्रीमती जानकी व्यास, भारतीय डाक विभाग के सदस्य बैंकिंग मेजर जनरल डीवी महेश, गुजरात डाक परिमंडल के मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री नीरज कुमार, नडियाद जिले के कलेक्टर श्री के एल बछानी एवं नडियाद जिले की डीडीओ शिवानी गोयल भी मंच पर विराजमान हैं। आप सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। दीप ज्योति परब्रह्म जीप ज्योति जनार्दन। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। अतः मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। नडियाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजय ब्रह्मभट्ट जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। अब मैं गुजरात डाक परिमंडल के मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री नीरज कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय संचार राज्य मंत्री जी का स्मृति भेंट देकर स्वागत करें। तदुपरांत मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री वेंकट रामू जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्री पंकज देसाई जी का स्वागत करें। सीईओ सर से अनुरोध है कि वे अब श्री अर्जुन सिंह जी का स्वागत करें। सीईओ सर से अब अनुरोध है कि वे श्री विपुल पटेल जी का स्वागत करें। सीईओ जी से अनुरोध है कि वे रंजन बेन वाघेला, कल्पेश भाई परमार जी, योगेंद्र सिंह परमार जी, अजय ब्रह्मभट्ट जी, संजय सिंह महिड़ा जी,
राजेश भाई झाला जी, जानवी व्यास जी, इन सभी का स्मृति भेंट से स्वागत करें। साथ ही खेड़ा डाक मंडल के सुपरिटेंडेंट श्री एस सी परमार से अनुरोध है कि वे नडियाद के कलेक्टर महोदय एवं डीडीओ महोदया का भी स्वागत करें। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने आदर भाव को तालियों की गड़गड़ाहट से मंच तक पहुंचाते रहे। यह हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसे गणमान्यों की उपस्थिति आज हमें प्राप्त हुई है। आज का एक बड़ा ही विलक्षण अवसर है। भारतीय डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो अविरत जन कार्य में जुटा हुआ है, उसकी एक नई योजना का आज प्रारंभ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपका बैंक आपके द्वार के सिद्धांत पर कार्य करता है, ने भारतीय ग्रामीण परिक्षेत्र में वित्तीय समावेशन के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो अविरत कार्य कर रहा है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं गुजरात डाक परिमंडल के डाक महाध्यक्ष श्री नीरज कुमार जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुजरात, माननीय केंद्रीय राज्य संचार मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध विशिष्ट नागरिकगण जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड मेजर जनरल डीवी महेश सर, जिलाधिकारी, उपस्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ एंड एमडी, इंश्योरेंस सेक्टर के अन्य अधिकारीगण, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर्स, ऑफिसर्स और स्टाफ, पोस्ट ऑफिस के और भारतीय डाक के ऑफिसर्स और स्टाफ, सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सज्जनों, देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज की शुभ प्रभात में आप सभी का डाक विभाग गुजरात परिमंडल की तरफ से स्वागत और अभिनंदन। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब श्रमिक बीमा योजना नामक एक अद्भुत योजना जो हमारे माननीय राज्य मंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से जिसे तैयार किया गया है, आज गुजरात परिमंडल से लॉन्च होगा और आज इसके पायलट की भी शुरुआत होगी। इसके लिए हम अत्यंत गर्वित और आह्लादित हैं। हमारा देश एक श्रम प्रधान देश है और हमारे विकास की कथा श्रमिकों ने अपने हाथों से लिखी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना चाहिए कि श्रमिक और उसका जीवन हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की संरचना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष 23 लाख श्रमिक विभिन्न आपदाओं की दुर्घटनाओं से जूझते हैं और इनमें कैजुअल्टीज भी होती हैं। भारत में जहां आर्थिक गतिविधि में तेजी आती है और विशेषतर गुजरात प्रांत में जो आर्थिक गतिविधि में सिरमौर प्रांत है, श्रमिक की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और वैसे भी एक श्रमिक का जीवन और आर्थिक पायदान पर जो भी जूझने वाले सामान्य जन होते हैं, उनका जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है और
आपत्ति काल में उनकी कठिनाइयां बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह अद्भुत योजना शुरू की गई है, जो देश भर के 28 करोड़ असंगठित श्रमिकों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनने का काम करेगी। इसके लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और माननीय राज्य मंत्री महोदय का धन्यवाद और उनके प्रति हम अपना उल्लास व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणा से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। और साथ ही आज खेड़ा में और अन्य जिलों में हम पायलट भी शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति हमारे लिए ब्लेसिंग और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से गुजरात राज्य में आईपीपीबी और डाकघर के द्वारा सेवा की कुछ कोशिशें की गईं, जैसे 5 वर्ष से कम के 1 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनना, पीएम किसान योजना के तहत मोबाइल आधार कार्ड लिंकेज आईपीपीबी के खाते खोलने और इस प्रकार 3.5 करोड़ की राशि डीबीटी में दी जा सके। इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर पिछले 1 वर्ष से बीमा की अन्य योजनाओं में जो शुरू की गई हैं, करीब 2.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। और मैं विनम्रता से ये बताना चाहता हूं कि उनमें से करीब 125 घटनाएं प्रकाश में आई जो बीमा धारकों को आपत्तियों का सामना करना पड़ा और हमारे लोगों ने तत्परता से उनकी बीमा का भुगतान किया और 65 लाख की राशि इस तरह से भुगतान की गई है। इन्हीं प्रयासों से प्रेरित होकर हमने पिछले माह से जो विधवा पेंशन योजना है उसमें यह प्रयास किया है कि माताओं को डाकघर नहीं आना पड़े और उनके घर में पेंशन का डिलीवरी हो। और 4 करोड़ की रकम हम ऑलरेडी इस सिस्टम के द्वारा बांट चुके हैं और इस दिशा में हम और प्रयासरत हैं। माननीय महोदय, आप लोगों के आशीर्वाद से ये जो रिसेंटली महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है, जिसमें इस राज्य की 54,000 महिलाओं ने भी भागीदारी की और 480 करोड़ की राशि जमा कर इस योजना में अपने विश्वास और आस्था का परिचय दिया है। एक तरफ हमारे डाककर्मी जो स्वयं भी श्रमिक हैं, उन्होंने विपर्य के साइक्लोन के बाद जिस तरह से एक दूसरे की सहायता की और डाक सेवा को पुनः खड़ा किया, वह भी अत्यंत सराहनीय रहा। और दूसरी तरफ समुद्र पर भी डाक चला के हमने 200 टन से ज्यादा डाक सूरत और भावनगर के बीच में तरंग पोस्ट के अंतर्गत परिवहन करके एक नया कीर्तिमान कायम किया, जिसके लिए भी हम अपने माननीय राज्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। इंडिया पोस्ट, आईपीपीबी और इंश्योरेंस सेक्टर, इन तीनों ने सेवा का आज एक संकल्प लिया है। सेवा की इस त्रिवेणी में, इस अद्भुत संगम में आज की सुबह मैं पुनः आप लोगों का आह्वान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब समय है भारतीय वित्तीय सशक्तिकरण एवं समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के शुभारंभ का मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संचार राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। આપણા દેશને વધુ સશક્ત અને વિકસિત બનાવવાના સપનાને સાકાર કરવામાં દેશના શ્રમયોગીઓએ અતુલ્ય યોગદાન આપેલ છે। એવામાં શ્રમયોગીઓના વિકાસનો અર્થ છે કે દેશને ઉન્નતિની રાહ પર સૌથી આગળ લઈ જવો। દેશની સમૃદ્ધિમાં શ્રમયોગીઓની ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખી ભારત સરકાર તેમના જીવનના ઉદ્ધાર માટે ઘણા પ્રકારની પહેલ કરી ચૂકી છે। આપણા શ્રમયોગીઓને વધુ સ્વાવલંબી બનાવવાનો અત્યારે સમય છે, જેથી એમના પરિવારનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને। આ શ્રેણીમાં શ્રમયોગીઓના નાણાકીય સમાવેશન તથા તેમના કાર્યસ્થળ પર થનારી દુર્ઘટનાને લીધે થતા નાણાકીય નુકસાનથી બચવા માટે ભારતીય ડાક વિભાગ તેમજ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના સહયોગથી શ્રમયોગીઓને નજીવા દર પર વીમા સેવા પ્રદાન કરવાની દિશામાં એક મોટું પગલું ભરવા જઈ રહ્યા છે. અમારું લક્ષ્ય છે ઈ શ્રમ પોર્ટલ પર નોંધાયેલા તમામ શ્રમયોગીઓને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે નાણાકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરવી. અને આજે આપણે અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા યોજનાના ભવ્ય પ્રારંભના સાક્ષી બની રહ્યા છીએ. સૌ માટે વીમા યોજના માત્ર 289 રૂપિયામાં 5 લાખ અને 499 રૂપિયાની વાર્ષિક ચૂકવણી પર 10 લાખ રૂપિયા સુધી વ્યક્તિગત અકસ્માત વીમા કવરેજ પ્રદાન કરે. યોજનાના વિશેષ લાભ. આ યોજના અંતર્ગત જો કોઈ શ્રમયોગીની દુર્ઘટના મૃત્યુ થાય તો તેના પરિવારને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની વીમા રકમનો લાભ મળશે. જો કોઈ શ્રમયોગીની દુર્ઘટનાના લીધે આંશિક કે પૂર્ણ વિકલાંગતા આવે છે તો તેને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની વીમા રકમનો લાભ મળશે. દુર્ઘટનાવશ મૃત્યુ કે વિકલાંગતાની અવસ્થામાં શ્રમયોગીઓના બાળકોના શિક્ષણ માટે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય રકમ મળશે. આવા જ અન્ય લાભ પ્રદાન કરનાર એક વિશેષ યોજનાનું લક્ષ્ય શ્રમયોગીઓને સશક્ત બનાવવા અને એમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનું છે. અમે આભારી છીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના કે જેમણે અમને શ્રમયોગીઓના ઉત્કર્ષ ગુજરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લામાં આ યોજનાનો શુભારંભ કરવાની તક આપી. જ્યારે આ યોજના તેના સફર પર આગળ વધી રહી છે તો ચાલો આપણે તેને આવકારીએ અને શ્રમયોગીઓને સશક્ત બનાવીએ. महोदय, आज आपके कर कमलों से आरंभ हुई इस योजना के प्रथम लाभार्थी यहाँ उपस्थित है. आपसे अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से इन लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज प्रदान करें. सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित हैं महेश भाई बलाभाई सोढ़ा. महेश भाई से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर गणमान्यों के हाथों से पॉलिसी दस्तावेज स्वीकार करें. तत्पश्चात आमंत्रित हैं श्री प्रकाश भाई रमेश भाई चौहान. अब आमंत्रित हैं कैलाश बहन अर्जुन भाई सोढ़ा. अब आमंत्रित हैं गलीबेन झाला. अब आमंत्रित हैं अजय भाई अर्जुन भाई सोढ़ा परमार. अब महिला सम्मान बचत पत्र के लाभार्थी आमंत्रित हैं. आमंत्रित हैं श्रीमती तेजल ऋषित कुमार ब्रह्मभट्ट. आमंत्रित हैं अंजनाबेन किरण कुमार सुतरिया. साथ ही सभागृह में सुकन्या समृद्धि योजना की लाभार्थी बालिकाएं भी उपस्थित है. मैं अनुरोध करूंगा कि इन्हें भी आप पासबुक प्रदान करें. आमंत्रित हैं कुमारी ईशानी वाघरी और उनके परिजन. अब आमंत्रित हैं कुमारी फातिमा बिन साकिर कुरैशी.
बेबी फातिमा और उनके परिजन स्टेज पर जाकर माननीय गणमान्यों के हाथों से पासबुक स्वीकार करें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ ग्रामीण डाक सेवक यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं अरडी के जयंती भाई मकवाना। इन्होंने डोर स्टेप पर जाकर 800 से अधिक लोगों का आधार अपडेट किया है। महोदय, आमंत्रित है दिव्येश पंचाल महोदय। इन्होंने 800 से ज्यादा लोगों का जनरल इंश्योरेंस बीमा कवरेज किया है ग्रामीण क्षेत्र में। धन्यवाद। अब मैं माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા યોજનાના પાયલોટ પ્રોજેક્ટના લોન્ચિંગના સેવા કાર્યના આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણને સૌને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી પરમ આદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય જેઓના વ્યક્તિત્વમાં જ આપણને સતત ઉર્જાનો અનુભવ થાય અને એક પ્રકારની આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થાય એવા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આપણા ખેડા જિલ્લાના સિનિયર ધારાસભ્ય ગુજરાત સરકારના વિધાનસભાના પૂર્વ દંડક આદરણીય પંકજભાઈ, આપણા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અમૂલ ડેરીના ચેરમેન, ખૂબ સેવાભાવી લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વ એવા આદરણીય ચેરમેન શ્રી વિપુલભાઈ, જિલ્લાના સૌ સન્માન્ય ધારાસભ્યો ભાઈ શ્રી અર્જુનસિંહ, ભાઈ શ્રી સંજયસિંહ, ભાઈ શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ, કલ્પેશભાઈ, રાજેન્દ્ર, ઉપરાંત જિલ્લાના સંગઠનના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી અજયભાઈ, પ્રદેશના મંત્રી બેન શ્રી જાનવીબેન, આપણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી, અમારા વિભાગના એટલે આઈપીપીબી વિભાગના વડા શ્રી શ્રીરામજી, મહેશજી અને ગુજરાતના ચીફ પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ શ્રી નીરજજી, મંચાસી મહાનુભાવો અને મારી સન્મુખ ઉપસ્થિત આપ સૌ ગણમાન્ય મહાનુભાવ, ઉપસ્થિત આપ ભાઈઓ અને બહેનો, દેશની સ્વતંત્રતા પછી આ દેશ કેવી રીતે શાસન કરશે, કેવી પદ્ધતિથી શાસન ચાલશે, ત્યારે વિશ્વના પ્રવાહોને ધ્યાને રાખીને આપણે ત્યાં જે વિચારો ચાલતા કે ક્યાંક પૂંજીવાદની વાત આવતી, ક્યાંક સામ્યવાદની વાત આવતી, ત્યારે પંડિત દીનદયાલજી જે આપણું વિચાર પ્રેરણા બળ છે, એમણે એવું વિચાર્યું કે દેશની આઝાદી પછી સ્વની વાત આવી જોઈએ, સ્વની સંસ્કૃતિની વાત આવી જોઈએ અને આપણી હજારો વર્ષની ગુલામીની માનસિકતા, સેંકડો વર્ષની ગુલામીના માનસિકતાના કારણે આપણે આપણા સ્વને ભૂલી ગયા છીએ, આપણી સ્વની સંસ્કૃતિ ભૂલી ગયા છીએ। તો સ્વતંત્રતા પછી જો દેશને ચલાવવો હોય તો આપણી સંસ્કૃતિને આધારિત આપણી જે વ્યક્તિ, પરિવાર, કુટુંબ પ્રથાને ધ્યાને રાખીને આ દેશની શાસન પદ્ધતિ હોવી જોઈએ। એમણે ખૂબ મોટો વિષયની વાત કરી છે, ચિત્તીની વાત કરી છે, વિરાટની વાત કરી છે, એ બધા વિષયોની વાત તો નહીં કહી શકું, પરંતુ હ્યુમન ઇન્ટ્રીગલ કે માનવને કેન્દ્રમાં રાખીને વિકાસની યોજનાઓ બનવી જોઈએ। એટલે એકાત્મ માનવ દર્શન હેઠળ એમણે એક વાક્યમાં એમ કહ્યું કે છેવાડાનો માણસ સુખી થવો જોઈએ। છેવાડાનો માણસ જે બેઠો છે, અંત્યોદય જેને કહેવાય કે અંતિમ છેડા ઉપર જે બેઠો છે, એનો ઉદય થાય તો જ રાષ્ટ્રનો ઉદય થશે। અને 2014થી આ દેશમાં દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી, વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની કાર્ય સંસ્કૃતિમાં એ જ અંત્યોદયનો ભાવ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ।
આજે 9 વર્ષના અંતે દેશ એ અનુભૂતિ કરી રહ્યો છે. ત્યારે મારા વિભાગની વાત કરું તો અમારા સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી આદરણીય અશ્વિનીજી વૈષ્ણવજીના માર્ગદર્શનમાં કોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટા પરિવર્તન સાથે કામ કરીએ છીએ. અને એનો એક વિભાગ છે ઇન્ડિયન પોસ્ટ. તો ઇન્ડિયન પોસ્ટ, માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ, તો આપનો આભાર માનું કે આપે આટલી વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ આ કાર્યક્રમ માટે અમને સમય આપ્યો. હું આપનો ખૂબ નતમસ્તક થઈને સ્વાગત કરું છું. પરંતુ સાહેબ, અમારો આ વિભાગ છે ને, એ ઇન્ડિયન પોસ્ટ એક એવું નેટવર્ક છે આ દેશનું, એવું સશક્ત નેટવર્ક છે કે જેની આ દેશના 6 લાખથી વધારે ગામડાઓમાં 1,60,000 પોસ્ટ ઓફિસ છે અને 2.5 લાખથી વધારે ગ્રામીણ ડાક સેવકો છે જે ડોર સ્ટેપ ઉપર સેવા આપે છે, ઘરે ઘરે જઈને સેવા આપે છે. અને માત્ર પહેલા કહેવાતું કે ડાકિયા ડાક લાયા, અત્યારે તો એ સમય નથી. અત્યારે તો માત્ર મેલ સેવા આપવી, ટપાલ પહોંચાડવી એ કામ નથી. અત્યારે આખા દેશમાં આ એટલું ટ્રસ્ટવર્ધી નેટવર્ક છે, વિશ્વાસપાત્ર નેટવર્ક છે, કારણ કે ગામડાના ટપાલી ઉપર સૌને ભરોસો હોય છે. અને એ ભરોસાના આધારે આટલું વિશ્વાસપાત્ર નેટવર્ક બેન્કિંગ ફોર ઓલ, ઇન્સ્યોરન્સ ફોર ઓલનું ખૂબ મોટા મિશન સાથે કામ કરી રહ્યું છે. એટલે ગામના દરેક ખૂણામાં બેંક પોતે કોમર્શિયલાઇઝેશન એનું પરવડતું ના હોય તો બેંક ના જાય, પણ અમારો પોસ્ટલ વિભાગના કર્મચારીઓ હોય એટલે પોસ્ટલ વિભાગના કર્મચારીઓને મદદથી અમે બેંકની પણ સેવા આપીએ છીએ અને ઇન્સ્યોરન્સની સેવા પણ આપીએ છીએ. સાહેબ, મને કહેવા દો કે કોવિડ, આ કોરોના વાયરસ હતો ત્યારે આખી દુનિયામાં લોકડાઉનના કારણે બધા જ વ્યવહારો ઠપ પડી ગયા હતા. ત્યારે ગુજરાત જેવા પ્રગતિશીલ રાજ્યમાં બિહાર, ઓરિસ્સા, ક્યાંથી આવતા એ શ્રમિક મજૂરો જ્યારે મોટી સંખ્યામાં સ્થળાંતર પણ નહોતું થઈ શકતું, એવા સમયમાં પોતાના ગરીબ મા બાપને નાણાં મોકલવાનું કામ કરવાનું હોય તો બિહારના અત્યંત પછાત ગામડામાં જઈને એક હેન્ડ હોલ્ડિંગ મશીન લઈ જઈને એક ગરીબ માનું થંબ ઇમ્પ્રેશન લઈને મારો ગ્રામીણ ડાક સેવક એને નાણાં પહોંચાડવાનું કામ કરતો, એને દવાઓ પહોંચાડવાનું કામ કરતો. તો સાહેબ, આ એટલું બધું પોટેન્શિયલ ધરાવતું સશક્ત નેટવર્ક છે કે જે આવનારા સમયમાં બેંકમાં પણ ખૂબ મોટું પરિવર્તનનું કામ કરશે. આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ હમણાં અમારા વિભાગે નક્કી કર્યું છે કે આ દેશમાં નવી 5,736 પોસ્ટ ઓફિસ ખોલીશું અને એ પોસ્ટ ઓફિસમાં અમે બેંકની સેવાઓ પણ આપીશું. અને હવે તો નેટવર્ક પણ બધે પહોંચવાની ક્ષમતા સાથેના અમારા એક બીજા કામો પણ ચાલી રહ્યા છે. એટલે ગામડાઓમાં આ નેટવર્ક ઇન્સ્યોરન્સની સેવા આપે, જે અમારી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબનો આગ્રહ હોય છે કે ભાઈ ગરીબ માણસ સુખી થાય, ગરીબના જીવનમાં પરિવર્તન આવે, એના સામાજિક આર્થિક જીવનમાં પરિવર્તન આવે, એ દિશામાં તમારો વિભાગ કામ કરવો જોઈએ. તો અમે વિચાર્યું કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબ હંમેશા કહેતા કે સત્યમેવ જયતે, ત્યારે એમણે એક નવું વાક્ય આપ્યું, શ્રમેવ, જે શ્રમ કરે છે, શ્રમમેવ જયતે, જે શ્રમ કરે છે ને એનો જયકાર થવો જોઈએ. તો જે શ્રમ કરે છે એવા શ્રમિકોની સુરક્ષા માટેનો આ એક અંત્યોદય શ્રમિક યોજના હેઠળનો એક આજનો આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ આપના આશીર્વાદથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આવનારા વખતમાં આખા દેશમાં થવાનો છે. અને જે પ્રકારે હું આ પડે આભાર માનું અમારા કેન્દ્રીય મંત્રી, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાહેબનો, કે સાહેબ, શ્રમિક કાર્ડ આ દેશમાં 28 કરોડ છે આપણે ઈ શ્રમ પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન થયેલા. મેં એમને કહ્યું કે સાહેબ, જો તમે આ ડેટા મને આપો અને આ દેશના 28 કરોડ શ્રમિકોનો ડેટા, કે જે શ્રમિકોના રજીસ્ટ્રેશન પછીથી એ ડેટા ઉપરથી આપણે આજકાલ તો આયુષ્યમાન ભારતને આ બધા કાર્ડ આપી દઈએ છીએ. અને સાહેબ, ગુજરાત સરકારનો તો વિશેષ આભાર માનું કે આ ગરીબ લોકો માટે આપણે 10 લાખ સુધીની આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડની સેવા 5 લાખની છે, પણ આપના આશીર્વાદથી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સેવા. તો સાહેબ, આ પોર્ટલ અને આ ડેટા જો 28 કરોડને, કારણ કે સામાન્ય રીતે એક વિકસિત દેશની કલ્પના કેવી હોય કે એ દેશમાં ડેન્સિટી ઇન્સ્યોરન્સની કેટલી છે, એટલે જે ઇન્સ્યોરન્સ પર જે પ્રીમિયમ ભરાય એ કેટલું છે, તો ઇન્સ્યોરન્સનું પેનેટ્રેશન કેટલું છે. સામાન્ય રીતે ઇન્સ્યોરન્સ ગરીબ માણસ માટે એની અવેરનેસ હજુ સુધી નથી પહોંચી, એમ સ્વીકારવું રહ્યું. કારણ કે સુખી લોકો જ ઇન્સ્યોરન્સને સમજે છે. સુખી લોકો જ સમજે કે ભાઈ મારું મકાન, ગાડી, બધાનું મારો પોતાનો ઇન્સ્યોરન્સ હોવો જોઈએ. વિદેશમાં તો ઇન્સ્યોરન્સ નહીં હોવાના કારણે ગરીબ મા બાપ બહાર ગાડી લઈને પણ નથી જતા, દીકરા દીકરીને રાખે, પણ જો ગાડી ચલાવી હોય
તો એનું પાછો ઇન્સ્યોરન્સ ભરવો પડે, એટલે નાણાંની ખેંચ આવી જાય ત્યાં. એટલે ગરીબ મા બાપ ઘરમાં બેસી રહે, જ્યારે દીકરા કે દીકરાની બહુ બહાર લઈ જાય તો જ જઈ શકે. તો ત્યાં એટલું બધું ઇન્સ્યોરન્સનું પેનેટ્રેશન છે. આપણે ત્યાં ઇન્સ્યોરન્સનું એટલું પેનેટ્રેશન નથી, વિશેષ કરીને ગરીબ વર્ગમાં. હમણાં હું કોઈને પ્રશ્ન પૂછું, આમ ખ્યાલ ના આવે તમને મને બધાને કે ભાઈ તમારી ગેરહાજરીમાં, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે તમારા ઘરે તમારી ગેરહાજરીમાં તમારું મરણ થાય છે અને તમને કોઈ મહિને 20,000 આપી શકે, 25,000, 10,000 આપી શકે, એવા 4 નામોની યાદી બનાવો તો એક પણ નામ ન મળે. કારણ કે આપણે એવી કલ્પના નથી કરતા કે મારી ગેરહાજરીમાં હું કોઈને મારા ઘરે કોઈ 20,000, 25,000 દર મહિને પહોંચી જાય. પણ જો ઇન્સ્યોરન્સ હોય ને તો તમારા ઘરે 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સેવાઓ આ અમારું પોસ્ટલ વિભાગ પહોંચે. એટલે એક એવો નમ્ર પ્રયાસ થયો છે સાહેબ કે આ પોસ્ટલ, જો અત્યારે શ્રમિક અંત્યોદય શ્રમિક યોજના છે, આવનારા વખત મારી કલ્પના એવી છે કે શ્રમિક ઉપરાંત દરેક જણ, શ્રમિકની વ્યાખ્યાઓમાં તો ન્યાય દરજી બધા જ આવી જાય છે, એ ઉપરાંત પણ સામાન્ય જનને પણ આ ઇન્સ્યોરન્સ પહોંચાડવાની અમારી કલ્પના છે. આવનારા વખતમાં દેશમાં સૌથી વધારે પેનેટ્રેટ થઈ એવી આ યોજના છે. ત્યારે આઈપીપીબી અને મારો વિભાગ સાથે મળીને ગરીબ લોકોની સેવા કરવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરશે. એમને જીવનમાં સુરક્ષા મળે એ માટેનો પ્રયત્ન છે. મને ચોક્કસ ભરોસો છે સાહેબ, આપના આશીર્વાદથી અમે એક લક્ષ્ય બનાવ્યું છે કે ખેડા જિલ્લામાં 60 દિવસમાં, આમ પણ અમારો વિભાગ જે લક્ષ્ય નક્કી કરે એમાં છે વધારે પડતું કહેવાશે, પણ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના છે ફાઇનાન્સ વિભાગની, પણ સૌથી વધારે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું કામ કર્યું હોય તો અમારા પોસ્ટલ વિભાગે કર્યું. આ બધી મહિલા કાર્યકર્તાઓ બહેનોએ ખૂબ એમાં રસ લઈને કામ પણ કર્યું. હમણાં બજેટમાં મહિલા સન્માન બચત પત્ર યોજના જાહેરાત કરી. તો સાહેબ 60 દિવસમાં સૌથી વધારે 10 લાખ મહિલાઓએ ખાતા ખોલાવ્યા હોય તો એ પોસ્ટલ વિભાગમાં ખોલાવ્યા. 36 કરોડની બચત. હવે એ યોજના ચલાવવાની હોય બેંકે, બેંક નથી ચલાવતી અથવા ઓછી ચલાવે, બેંકવાળા સાંભળો તો ચલાવજો, પણ મારો વિભાગ આ ચલાવે છે સાહેબ. તો અમે પણ એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમારા વિભાગમાં આદરણીય મોદી સાહેબની જે કલ્પના છે, જે પ્રકારે આખા દેશના લોકોમાં જે એક્ઝિક્યુટિવ અથવા તો અમારી જે બ્યુરોક્રેસી છે એની કાર્ય સંસ્કૃતિમાં જે બદલાવ આવ્યો છે, એનું એક આ ઉદાહરણ અંત્યોદય શ્રમિક યોજના છે. આપના આશીર્વાદથી ખેડા જિલ્લામાં 60 દિવસમાં 1 લાખ ગરીબ પરિવારોને અમે આ યોજના પહોંચાડીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय. अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें. ભારત સરકારના પોસ્ટ વિભાગ તથા ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકના સંયુક્ત ઉપક્રમે અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા યોજનાના પાયલોટ પ્રોજેક્ટના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય સંચાર રાજ્યમંત્રી શ્રી દેવુસિંહજી ચૌહાણ, ધારાસભ્ય તથા પૂર્વ દંડક શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ, ધારાસભ્ય તથા પૂર્વ મંત્રી શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, ધારાસભ્ય શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ પરમાર, શ્રી સંજયસિંહ મહિડા, શ્રી રાજેશભાઈ ઝાલા, શ્રી કલ્પેશભાઈ પરમાર, જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી અજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, અમૂલ ડેરીના ચેરમેન શ્રી વિપુલભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી જાહ્નવીબેન વ્યાસ, નડિયાદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી રંજનબેન વાઘેલા, ઇન્ડિયન પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકના એમડી તથા સીઈઓ શ્રી વેંકટરામુ, મેમ્બર બેન્કિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ શ્રી ડીવી મહેશ, ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગના સીપીએમએસજી શ્રી નીરજકુમારજી, મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતના પીએમજી શ્રી સુચિતા જોશી, કલેક્ટર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, સૌ લાભાર્થીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. સરકારી નોકરી કરતા હોય ને પછી ટાર્ગેટ આપે એટલે પછી મજા ના આવે.
કેટલા ઉત્સાહથી આવ્યા હતા. પણ હવે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સુશાસન આવ્યું એનું કારણ જ છે કે ભાઈ તમે ને અમે એક થઈ ગયા છે. અને એના કારણે જ આજે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં નાનામાં નાના માણસનો વિચાર કરવો, એ વિચાર કરીને એના સુધી સરકારી યોજનાના દરેક લાભ પહોંચાડવા અને પહોંચ્યા છે. આજે દરેક જણ કોઈ પણ નાનો માણસ હોય એને પૂછો તમે તો સરકારી યોજનાના લાભ પૂરેપૂરા લે છે. અને આ વિચાર આવવો અને વિચાર આવ્યા પછી છેક સુધી પહોંચાડવું એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈની જે કાર્ય સંકલ્પ કહીએ તો સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી આ શક્ય બને. હમણાં 9 વર્ષના શાસનની વાત થઈ. માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં 9 વર્ષ પૂર્ણ થઈ અને આગળ વધી રહ્યા હોય ત્યારે સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના ગરીબ કલ્યાણ એટલે એની અંદર જે વિચાર છે અને વિચારમાં સૌથી વધુ લાભ જો કોઈને મળ્યો હોય તો એ ગુજરાતને મળ્યો છે. કેમ ગુજરાતને મળ્યો? કારણ કે નરેન્દ્રભાઈએ અહીંયાથી વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી. આખી રાજનીતિની પરિભાષા જ બદલી નાખી. આજે તમે કોઈ પણ ઇલેક્શન આવે અને ઇલેક્શન આવે એટલે તરત જ વિકાસની વાત મૂકવી જ પડે તમારે, દરેકે દરેક પાર્ટીએ કે ભાઈ અમે શું કર્યું, તમે શું કર્યું. અને આજે નાનામાં ના હમણાં હું 2 દિવસ પહેલા બોર્ડર વિલેજની મુલાકાત મેં લીધી. આપણને એમ થાય કે ભાઈ માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો વિચાર, એમની દ્રષ્ટિ, એમનું જેને કહેવાય વિઝનરી લીડરશીપ કહીએ છીએ કે આગળનું જોઈ શકે અને જોઈ ગયા પછી એ વિચાર કર્યા પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છેવાડાના માનવી સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય. આજે છે મારે જવાનું પહેલી વખત બોર્ડર વિલેજ ઉપર, ગામડાઓમાં બધે ઘણી બધી જગ્યાએ ગયા હોય, પણ બોર્ડર વિલેજ અને એ આદિવાસી પટ્ટો અને આદિવાસી પટ્ટામાં ગયા પછી ઘણી બધી બેઠકો કરી છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેસવાનું હોય, વાલીઓ સાથે બેસવાનું હોય, ગ્રામ સભા કરી હોય, પણ કોઈ જગ્યાએ જે માળખાકીય સુવિધા છે એ માળખાકીય સુવિધાની એક ફરિયાદ નથી આવી. અને હું જે રૂટ ઉપર તાપી, પહેલા નર્મદા જિલ્લો અને નર્મદાથી બીજે દિવસ સવારે તાપી જિલ્લામાં ગયો, તો એ 20-25 મિનિટનો રસ્તો જે મેં પસાર કર્યો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો પણ મારી સાથે ઘણા બધા હતા. અમે બધા છેકથી છેક સુધી ગયા. મેં નીચે ઉતરીને પૂછ્યું કે કોઈને જર્ક આવ્યો છે ભાઈ? તો બધાએ કહેવું પડે કે ના, કોઈ જર્ક નથી આવ્યો. એટલે ખાડો ટેકરો આવ્યો હોય ને ઉછળતી હોય ગાડી. પાછું એવું બી થાય કે ભાઈ આ તો મુખ્યમંત્રી જવાના હોય એટલે અમુક તો પાછા રોડ રસ્તા હરખા થઈ ગયા. પણ અમે એ જોતા હતા કે ક્યાંય પેચવર્ક લાગેલું છે કે નથી લાગેલું. એટલે ખૂબ સારી એમાં નલથી જલ, ઘરે બેઠા પાણી, એ નાના માણસ માટેનો વિચાર કરીને જ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આ વસ્તુ શરૂ કરી છે કે છેવાડા માણસની પરિસ્થિતિ એમણે જોઈ છે અને એની અંદરથી બહાર કાઢવા માટેના ઉપાય શું હોઈ શકે ને કેવી રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું
એ દરેકે દરેક ક્ષેત્રે એમણે કર્યું. અને પાણી હોય, રોડ રસ્તા હોય, લાઇટ હોય, સ્વાસ્થ્ય સુવિધા હોય કે સુરક્ષા હોય, દરેકે દરેક ક્ષેત્રે આજે નાનામાં નાના માણસનો વિચાર કરી અને દરેક સુવિધાઓ તેમના સુધી પહોંચાડી છે. અને એમને દરેકે જેટલું વધારે ને વધારે નાના માણસને, છેવાડાના માણસને મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે લાવી શકાય એના માટેનો એમણે હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આ બધી યોજનાઓ જે આવે છે એમના મગજમાં, અને એ યોજનાઓ આવવાનું કારણ જ નાનો માણસ છે. આપણને પહેલા ખબર છે કે ભાઈ સરકારી યોજના બને અને સરકારી યોજનાનો લાભ કેટલા જણ લઈ શકતા, જુઓ જ, કારણ કે ખબર જ ના હોય યોજના શું બનીને કેવી રીતે લાભ મળવા. આજે તો સરકારી યોજનાનો લાભનું સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ, માન્ય નરેન્દ્રભાઈ કે સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ એટલે જેને મળવા પાત્ર છે સરકારી યોજનાનો લાભ, એ છેવાડાના માનવી સુધી આ યોજનાનો લાભ સરકાર પહોંચાડે એના માટેનો પ્રયત્ન થઈ ગયો છે 100%. પીએમ સ્વાસ્થ્ય કાર્ડ હોય, વિધવા પેન્શન યોજના હોય, ઉજ્જવલા યોજના હોય, ટોયલેટ બનાવવાનું હોય, જે પણ યોજના હોય છેક સુધી પહોંચાડો 100%. બેન્કિંગની વાત થઈ આજે, કેટલા જનધન યોજના થકી મને લાગે 46 કરોડ ખાતાઓ ખુલ્યા છે. 46 કરોડ ખાતાઓ. અને આનો સૌથી વધારે લાભ શું થયો આપણને ખબર છે કે સૌથી વધારે લાભ તો એક તો જેને બેનિફિટ આપવાનો છે એ પરિવારને બેનિફિટ આપવાનો છે, પરિવારને લાભ એના ઘેર સુધી ડાયરેક્ટ પહોંચી ગયો, વચ્ચે કોઈ નહીં. વચ્ચે કોઈ નહીં એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ને કે ચોખવટ. એટલે ડાયરેક્ટ બેનિફિટના કારણે એક તો દરેક જણના ખાતા હોય અને ખાતા પ્રમાણે જાય, એટલે જે બોગસ કોઈ કે ખોલાયા હોય તો એ બધું જ બંધ થઈ જાય અને જેને મળવા પાત્ર છે એને ડાયરેક્ટ મળે. 46 લાખ ખાતા ખુલ્યા છે. અને આજે એક નવું જેને કહેવાય શ્રમિકો માટે ખૂબ સારી યોજના કે જેને અને એક વિશ્વાસ પડી ગયો છે. આ વખતે ગુજરાતમાં જ્યારે ઇલેક્શન થયું ને રિઝલ્ટ આપ્યું છે તમે બધાએ, એ બધાનું રિઝલ્ટ પાછળ કે ભાઈ તમે જે વિશ્વાસ મૂક્યો એ વિશ્વાસનું જેને કહેવાય યોગદાન જો આપવાનું હોય તો એ વિકાસ થકી આપ્યું છે. અને એ વિશ્વાસ કાયમ રાખવા માટે આજે અથાગ પ્રયત્ન આપણે કરી રહ્યા છીએ. દરેકે દરેક યોજનાઓ, અત્યારે વીમા સુરક્ષા યોજના જે આજે શરૂ કરી શ્રમિકો માટેની 10 લાખ સુધીની સહાય, અને એની અંદર મેં જોયું ત્યાં સુધી કે ભાઈ બે યોજના છે, એક 499 રૂપિયા અને એક 289 રૂપિયા, એક 5 લાખ સુધીની ને એક 10 લાખ સુધીની. એટલે રોજનો રૂપિયો તમે કાઢો તોય તમારા 5 લાખની યોજના તો થઈ જાય. રોજના 2 રૂપિયા કરો તો 10 લાખ રૂપિયાની સુવિધા થઈ જાય તમારે. અને એની અંદર એકલી મૃત્યુ સુધી માટેની નથી, ઘણી બધી બીજી બધી પણ અંદર આવરી લેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ કોઈકને એક્સિડન્ટ થાય ને હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે કે ભાઈ આંશિક કંઈક વિકલાંગતા આવી ગઈ તો પણ એ વીમો મળે. એટલે ખૂબ સારા આયોજન થકી આ યોજના મૂકવામાં આવી છે. આજે ઘણો બધો આનંદ થયો કે ભાઈ પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વિધવા પેન્શન યોજના એના ઘરે બેઠા મળે એના માટે પ્રયત્ન થયો છે ને એનું ખૂબ સારું પરિણામ આવી રહ્યું છે. એટલે દરેકે દરેક વસ્તુ જેને ઉંમર છે, જેને નથી આવી શકાતું, ડિજિટલનો ઉપયોગ મેક્સિમમ કેવી રીતે કરી શકાય એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આપણને શીખવાડ્યું. આપણને પહેલાં એમ હતું કે આટલો મોટો દેશ, એમાં કેટલા બધા ગરીબ, કેટલા અભણ છે, ક્યાંક ભણ્યા હશે, ક્યાંક નહીં ભણ્યા હોય, તો કેવી રીતે ચાલશે. તો આજે સૌથી વધારે
ડિજિટલ પેમેન્ટ ક્યાંય થતું હોય તો ઇન્ડિયામાં થાય છે. 40% પેમેન્ટ આખા વર્લ્ડનું અહીંયા ઇન્ડિયામાં થાય છે. તમે જુઓ તો ચાની કેટલી ઉપર ડિજિટલ પેમેન્ટનું તૈયાર છે, યુપીઆઈનું ધરો એટલે તમારું પેમેન્ટ થાય. શાકની લારી ઉપર જોવા મળે. આ કેટલી તાકાત છે. મેરા દેશ બદલ રહા હૈ એમને નથી બદલતા, બધું બદલાવ જ છે, મોટો બદલાવ છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે આજની આ યોજનાનો લાભ દરેકે દરેક શ્રમિકને મળે અને આત્મસન્માન સાથે શ્રમિક જીવી શકે એના માટેનો પ્રયત્ન છે. કોરોના વખતે પણ પીએમ સ્વનિધિ એટલે કે જે ફેરિયાઓ છે એને કોઈ પણ જાતની ગેરંટી વગર 10,000ની લોન, 10,000ની ભરી દે એટલે 20,000ની લોન અને 20,000 ભરી દે એટલે 50,000ની લોન, એ પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ખૂબ સારી આ યોજના શરૂ કરી અને ઘણા બધાએ લાભ લીધો છે. ગુજરાતમાં 3 લાખ લોકોએ આનો લાભ લીધો છે. નાના ફેરિયા શાક સવારે વેચતા હોય એ લોકોની વાત, કોઈ ગેરંટી નહીં, સીધો એને 10,000 રૂપિયા મળી જાય. અને ઘણા બધાએ સાંભળ્યું છે કે આ નાના માણસને તો 1,000 રૂપિયા જોઈતા હોય તો પહેલા 100 રૂપિયા કાપી લઈને 900 રૂપિયા આપે અને રોજ સાંજે પાછું આવી જાય 100 રૂપિયા લાવો. એટલે કેટલું વ્યાજ થયું, ઘણો બધા ભેગા થઈને. એટલે નાના માણસ માટે તો આ બહુ મોટી વાત છે. એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ આજે આપણી વચ્ચે આપણાનું નેતૃત્વ છે, તો આપણે સૌ સાથે મળી અને ખૂબ સારી રીતે જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આજે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવીને જ્યારે આપણે અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યા છે ત્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈને સંકલ્પ છે કે આપણું ભારત એ વિકસિત ભારત બને અને એ વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત થકી આપણે આગળ વધીએ, આપણે સૌ સાથે મળી આગળ વધીએ, એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.